Hello student, welcome back to our online teaching learning platform of Anekant Education Societies, Tulzaram Chitrachand College, Baramati. Here I am Gadar SH from the Department of Physics. Today let's start a new lesson which is actually last lesson in a 11th standard. That is lesson number 14, semiconductor. Students, you will see these pictures. These are mobiles, or we say that it is a cell phones, LED lamps, smartwatch, laptop and etc. Now from these pictures, now it will clear that our lives nowadays it becomes modern, and our modern life is heavily dependent upon these many electrical applications or electrical gadgets. Now these electrical gadgets, we say that these are the semiconductors. Now how it will semiconductor to be known, or why these electrical gadgets are to be considered as semiconductors, which are to be discussed in a now earlier. Now all these gadgets are, we say that they are semiconductor, means semiconductor have made up of our life, which is very comfortable and it is easy. Therefore why it is called as semiconductor? Because we know that semiconductors are materials whose electrical property can be here tailored or to be adjusted to our requirements. विद्यार्थी मित्रों, सेमीकंडक्टर हे असं मटेरियल आहे ज्याची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपल्याला आपल्या रिक्वायरनुसार आपल्याला ॲडजस्ट करता येईल. म्हणजे काय, तर दोज मटेरियल whose electrical properties lies between conductivity of conductors and insulators. म्हणजे असं मटेरियल ज्याची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ही कंडक्टर्स आणि इन्सुलेटर या मटेरियलच्या दरम्यान ठेवता येईल किंवा ॲडजस्ट करता येईल. म्हणून सेमीकंडक्टर हे असं मटेरियल आहे ज्याची इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज टू बी ॲडजस्टेड टू आवर रिक्वायरमेंट्स. नाव वी नो दॅट देर आर materials, and if we measure the value of electrical conductors, we know that conductors are, for example here silver, its electrical conductivity is to be measured, it will be becomes nearly 6.30 into 10 raised to 7 here Siemens per meter, that is meter raised to -1, which is the unit of conductivity. And if we measure the conductivity of material of insulator, for example glass, because glass is the insulator. Now if we measure the conductivity for that glass material, then 10 raised to -10 Siemens per meter is a conductivity. Means now here conductivity is to power 10 raised to 7 and insulator is a power 10 raised to -10. Means now in between these values, if we obtain a material and which will be measure the value of conductivity, for example which is as a range of 10 raised to 4 to 10 raised to -6, म्हणजे 10 raised to 7 ही मॅक्झिमम कंडक्टिव्हिटी झाली, 10 raised to -7 ही मिनिमम कंडक्टिव्हिटी ग्लास मटेरियलची कन्सिडर केली. तर मग सेमीकंडक्टर मटेरियल म्हणजे काय, तर सेमीकंडक्टर मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी जी व्हॅल्यू असणार आहे ती या दोन रेंजच्या मध्ये असणार आहे. म्हणजे एक तर ही 10 raised to 4 ही 10 raised to 7च्या पेक्षा लेस येईल आणि 10 raised to -10 पेक्षा ही व्हॅल्यू इथे लेस येईल. याचा अर्थ काय, या दोन कंडक्टिव्हिटीच्या दरम्यानचं मटेरियल ज्याची इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी याची रेंज ही असेल तर अशा त्या मटेरियलला आपल्याला सेमीकंडक्टर म्हणता येईल. हे झालं मॅथमॅटिकल व्हॅल्यू.
पण आपल्याला थेरॉटिकल या सेमीकंडक्टर विषयी आणखी माहिती समजून घ्यायची आहे. चला तर मग पुढच्या स्लाइडला. आता इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड. ॲक्च्युली कंडक्शन हे इन्सुलेटर, त्यानंतर सेमीकंडक्टर किंवा आपण आत्ता बघितलेलं होतं ते म्हणजे हे ज्या व्हॅल्यूज आहेत कंडक्शनच्या किंवा कंडक्टिव्हिटीच्या ह्या सॉलिडच्या बाबत कशा असतील ते बघूया. आता इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन अ सॉलिड. आता कंडक्शन ॲक्च्युली कसं होतं तर आपल्याला कंडक्शनची प्रोसेस माहिती असेल किंवा हा पार्ट कुठेतरी तुम्हाला झाला असेल की कंडक्शन म्हणजे काय तर या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट ऑफ चार्ज. मग चार्ज ट्रान्सफर झाला आयदर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह. जर चार्ज ट्रान्सफर होत असेल ॲटम टू ॲटम तर आपण त्या प्रोसेसला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन म्हणतो. किंवा सॉलिड मटेरियलमध्ये एका ॲटमपासून किंवा ॲटमपासून जो काही चार्ज दुसऱ्या ॲटमला ट्रान्सफर होणार आहे अशा त्या प्रोसेसला आपण ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ चार्ज म्हणूया किंवा त्याच प्रोसेसला आपण कंडक्शन म्हणूया. या ठिकाणी हे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन आहे चार्जचं हे कशावरती अवलंबून असेल तर इट विल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स, त्या ॲटममध्ये किती चार्ज आहेत आणि जे ट्रान्सफर होण्याचे रिलेटेड आहेत म्हणून या ठिकाणी असणारी त्यांची संख्या, त्याचं स्ट्रक्चर कोणत्या प्रकारचं आहे. इट मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ दॅट सॉलिड मटेरियल अँड ॲव्हिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस. आता फ्री चार्जेस याचाही कन्सेप्ट पुढे जाऊन आपल्याला क्लिअर होईल. थोडक्यात काय की आउटर मोस्ट ऑर्बिटला असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत जे न्यूक्लियससोबत स्ट्रॉंग फोर्सनी बांधले गेलेले नाहीत म्हणजे ते फ्री आहेत. कारण का आउटर मोस्ट पासून न्यूक्लियस असणारा जो काही फोर्स आहे हा इझिली ब्रेकेबल असल्यामुळं त्यांना फ्री चार्जेस म्हटलं गेलं. मग अशा ॲटममध्ये जेवढे फ्री चार्जेस जास्त असेल तेवढं कंडक्शन हे इलेक्ट्रिक कंडक्शन हे वाढलेले असेल किंवा त्या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ चार्ज इट विल डिपेंड्स अपॉन अशा फ्री चार्जवरती अवलंबून असेल. तर थोडक्यात इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हे सॉलिडचं चार्ज ट्रान्सफॉर्मेशन कन्सिडर केलं तर हे ट्रान्सफॉर्मेशन कशावरती अवलंबून आहे तर या 4 फॅक्टरवरून आपल्याला क्लिअर होईल. अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्शन आर 3 टाईप्स. हे इलेक्ट्रिक कंडक्शन मेजरली जर बघायला गेलं तर ह्याचे 3 प्रकार आहेत. एक म्हणजे कंडक्टर, त्याला आपण मोस्टली मेटल्स म्हणतो. म्हणजे सर्व जे मेटल्स आहेत ते कंडक्टर आहेत कारण की याच्यामधून करंट, इलेक्ट्रिसिटी किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किंवा इलेक्ट्रॉन्स हे फ्लो होतात. आता बघूया कंडक्टरमध्ये ॲक्च्युली आपण एक छोटासा पॉईंट कन्सिडर करूया की दे हॅव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. म्हणजे मेटल्स याला आपण कंडक्टर जर कन्सिडर केलं तर या मेटल्समध्ये मोस्टली जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत आउटर मोस्ट ऑर्बिटला या ठिकाणी व्हॅल्यू दिले बघा 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूब ऑफ मीटर. म्हणजे पर क्यूब ऑफ मीटर म्हणले जवळपास 10⁻28 इलेक्ट्रॉन असतील. मग असा नंबर ऑफ ॲटमपासून जर सॉलिड बनणारा असेल तर त्या ठिकाणी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे त्या इलेक्ट्रिकल कंडक्शनसाठी हे मोस्टली अवेलेबल असतील किंवा ते फ्री असतील. म्हणजेच काय तर मेटल्सला आपण गुड कंडक्टर म्हणतो इलेक्ट्रिसिटीचा ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट देम. फॉर एक्झाम्पल सिल्वर, copper, aluminum, gold, etc. These are the all metals and we say that they are now called as a conductors. Now electrical conduction next type which is a here insulator. Now we know that insulator electrical conductivity is very less, means they have small number of free electrons. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी लेस असण्याचं कारण काय तर या मटेरियलमध्ये स्मॉल नंबरने फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे. म्हणजे जवळजवळ आउटर मोस्ट ऑर्बिटला अशा पद्धतीच्या मटेरियलच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये हे इलेक्ट्रॉन म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन नसणार आहेत. याचा अर्थ त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ट्रान्समिशनसाठी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसणार आहे. म्हणजे कारण जे काही इलेक्ट्रॉन त्या न्यूक्लियससोबत बाउंडेड आहे ते स्ट्रॉंग फोर्सनी बाउंडेड असल्यामुळं अवेलेबिलिटी ही कमी प्रमाणात असणार आहे. म्हणून याला आपण म्हणते स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल इन ए इलेक्ट्रिक कंडक्शन विच इज 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूब ऑफ मीटर. मगाशी कंडक्टरमध्ये जी व्हॅल्यू होती 28 होती, इथे 23 कन्सिडर केले.
म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे 28च्या कम्पॅरिझननं लहान आहे किंवा स्मॉल कन्सिडर केली, म्हणून या ठिकाणी मोस्टली देर आर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री अँड दे विल नॉट टेक पार्ट फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ चार्ज. ड्यू टू दॅट इन्सुलेटर आर टू बी कॉल्ड ॲज अ बॅड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज नसल्यामुळं किंवा फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मटेरियलमध्ये नसल्यामुळं या मटेरियलला आपण बॅड कंडक्टर्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल ग्लास, वूड, डायमंड, पेपर ऑर एटसेट्रा. थर्ड टाईप विच इज अ सेमीकंडक्टर. मग सुरुवातीला आपण एक व्हॅल्यू बघितल्या होत्या इन्सुलेटरच्या आणि कंडक्टरच्या या दरम्यानची जी काही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अशा त्या मटेरियल आपण सेमीकंडक्टर म्हटलं होतं. फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गॅलियम आर्सेनाइड किंवा गॅलियम नायट्राइड, तसंच कॅडमियम सल्फाइड. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. नाव we know that electrical conductivity of semiconductor is between conductivity of metal, that is conductor, and that of insulator. ॲक्च्युली सेमीकंडक्टर म्हणजेच काय, तर असं मटेरियल ज्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ह्या दोघांच्या मधली पाहिजे. कोण, एकतर तो मेटल पाहिजे किंवा कंडक्टर आणि दुसरा इन्सुलेटर. यानंतर सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ चार्जेस कॅरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर कॅन बी कंट्रोल्ड ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट. सुरुवातीला आपण अशी डेफिनेशन केली होती की सेमीकंडक्टर हे असं मटेरियल आहे ज्याच्यामुळे आपल्याला इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी टेलर करता येईल किंवा ॲडजस्ट करता येईल जे आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार असेल. यालाच आपण या ठिकाणी कंट्रोल म्हटलं आहे. म्हणजे चार्जेसला आपल्याला कंट्रोल करता येईल, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ चार्जला आपल्याला आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार आपल्याला काय करता येईल, अवेलेबल करता येईल नंबर ऑफ चार्जेसला. म्हणून या ठिकाणी या मटेरियलची जी काही कंडक्टिव्हिटी असेल ह्या दोन मटेरियलच्या दरम्यानच्या असेल. यानंतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑफ सम मेटल्स, म्हणजे या ठिकाणी एक टेबल दिला आहे. या टेबलवरून तुमच्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी व्हॅल्यू लक्षात येतील की या ठिकाणी सिल्वर मटेरियल आहे ज्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी या ठिकाणी 10⁷ पॉवर कन्सिडर केले, म्हणजे याची कंडक्टिव्हिटी मॅक्झिमम आहे अदर मटेरियलच्या तुलनेनं. ठीक आहे. तर या ठिकाणी बघा टेफ्लॉन जो 10⁻25 to 10⁻23 या दरम्यान, म्हणजे जवळपास याची व्हॅल्यू ही फार कमी असल्यामुळे याला आपण इन्सुलेटर म्हणता येईल. या ठिकाणी ग्लास, एअर, म्हणजे मायनस जी पॉवर आहे या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेली, हे जवळपास हे सगळे एक्झाम्पल आपल्याला इन्सुलेटरमधून घेता येतील. आणि प्लस पॉवर 10⁻2 जी जशी जशी वाढत जाईल तशी तशी याची कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज झालेली दिसते. म्हणून याला आपल्याला मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ड्यू टू सच टाईप ऑफ मटेरियल्स असं कन्सिडर करता येईल. म्हणजे या टेबलून एवढंच क्लिअर करता येईल की वेगवेगळ्या मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी या ठिकाणी फक्त आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल ती मिनिमम पॉवरपासून या ठिकाणी 10⁻² पॉझिटिव्ह किंवा 10⁷ पॉवरपर्यंत. तर हा एक टेबल आहे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीचा, जो आपल्याला या ठिकाणी हा सेमीकंडक्टर चॅप्टर समजून घेताना गरजेचा आहे. तर या ठिकाणी आणखी एक दुसऱ्या याच्यावरची पॉईंट आहे, जो सेमीकंडक्टर ही जी काही प्रॉपर्टी आहे ही टेम्परेचरवरती देखील अवलंबून आहे. थोडक्यात या ग्राफवरून तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी हे दोन ग्राफ प्लॉट केलेत. एक आहे हा मेटल आणि दुसरा आहे सेमीकंडक्टर. मग आता हा मेटलचा ग्राफ जर ऑब्झर्व केला तर या ठिकाणी ग्राफ हा आपल्याला एक कंडक्टिव्हिटीच्या आणि टेम्परेचरच्या अगेन्स्ट प्लॉट केलेला दिसतो आहे. म्हणजे या ग्राफून एवढं क्लिअर होईल हे जे काही मटेरियल आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण सिल्वर म्हणूया, फॉर एक्झाम्पल आपण ॲल्युमिनियम म्हणूया, कारण की या सर्वांना आपण कंडक्टर म्हटलं होतं, म्हणजे याला आपण मेटल कन्सिडर केलं होतं. मग आता या एक्झाम्पलमध्ये काय क्लिअर होईल, या ग्राफवरून काय क्लिअर होईल, जसं जसं आपण या ठिकाणी इन्क्रीज करत चाललं आहे टेम्परेचर, तशी या ठिकाणी असणारी यांची कंडक्टिव्हिटी ही लेस होत चालली आहे. म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी टेम्परेचरचा या सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीवरती काहीतरी अफेक्ट होत आहे. थोडक्यात कंडक्टिव्हिटी प्रॉपर्टीवरती, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ज्याला म्हणूया. मग या पहिल्या ग्राफून काय लक्षात येईल, वेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर अक्रॉस अ मेटल देन देर इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. थोडक्यात काय, जसं जसं या मेटलचं किंवा कंडक्टर मटेरियलचं टेम्परेचर आपण इन्क्रीज करत जाऊ तशी त्या मेटलची रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे
ती कमी कमी होत चालली आहे. मग जर याच्याऐवजी जर आपण सेमीकंडक्टर मटेरियल घेतलं, फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन असेल, जर्मेनियम असेल, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे गॅलियम आर्सेनाइड असेल, तर आता हा ग्राफ काय सांगतो, तर आता ह्या सेमीकंडक्टर मटेरियलच्या अक्रॉस म्हणजे टेम्परेचर आणि इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी मेजर केला, तर जसं जसं आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करत चाललोय तशी त्या मटेरियलची असणारी कंडक्टिव्हिटी प्रॉपर्टी ही देखील व्हॅल्यू इन्क्रीज होत चालली आहे. म्हणजे when we increase the temperature across a semiconductor material, it will observe that conductivity of such material it will goes on increasing. म्हणजेच काय, या ठिकाणी टेम्परेचरचा सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीवरती एक प्रकारचा अफेक्ट किंवा झालेला दिसतोय. म्हणजे पॉझिटिव्ह अफेक्ट म्हणून याला आपण की टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी ऑफ मेटल्स अँड सेमीकंडक्टर हे या ठिकाणी क्लिअर होईल. टेम्परेचर वाढवलं, कंडक्टिव्हिटी वाढत असेल तर ते आपल्याला या ठिकाणी हे एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येईल की टेम्परेचरचा मेटलची आणि सेमीकंडक्टरची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जर वाढवायची असेल किंवा इलेक्ट्रिक कंडक्टर जर प्रोग्रेस होत असेल तर या ठिकाणी टेम्परेचरचा देखील या ठिकाणी विचार केला आहे. आता या ठिकाणी बघा, व्हेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ चेंज इन टेम्परेचर इज अन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. जसं आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे जर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी सेमीकंडक्टरची चेंज इन टेम्परेचर नुसार जर वाढत असेल किंवा बदलत असेल तर ती या ठिकाणी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी म्हणून कन्सिडर केली. आणि याच प्रॉपर्टी बरेचसे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला फाइंड आउट करता आले. म्हणजे टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल ॲप्लिकेशन्स इन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस विच इज बाय यूज ऑफ such property which is a temperature dependence. Now next point is a classification of semiconductor. आता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हवरून सेमीकंडक्टरचे परत क्लासिफिकेशन केलं आहे. कारण सेमीकंडक्टरचे परत 3 टाईप्स आहेत. एक आहे इलेमेंटल कंडक्टर्स, फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. आपल्याला माहिती आहे पिरियडिक टेबलनुसार जर आपण एलिमेंट ऑब्झर्व केले तर त्या पिरियडिक टेबलमधून हा मोस्टली सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हा अत्यंत महत्त्वाचा एलिमेंट आहे जो सेमीकंडक्टर कन्सिडर केला. म्हणून या ठिकाणी या दोघांना आपण इलेमेंटल सेमीकंडक्टर असं म्हणूया. दुसरे जे आहे ते कंपाऊंड सेमीकंडक्टर. आता कंपाऊंड आपल्या लक्षात येईल की या ठिकाणी कॅडमियम आणि सल्फाईड, मग कॅडमियम सल्फाईड हा कंपाऊंड प्रोड्यूस झाला. फॉर एक्झाम्पल झिंक सल्फाईड ZN आणि S, म्हणजे अशा पद्धतीचा हा एक प्रकारचा कंपाऊंड जो ह्या डिफरंट मटेरियलपासून तयार झाला. मग अशा पद्धतीच्या या कंपाऊंडला आपल्याला कंपाऊंड सेमीकंडक्टर म्हणता येईल. आणि थर्ड जे काही क्लासिफिकेशन आहे सेमीकंडक्टरचं, ज्याला आपण ऑर्गॅनिक सेमीकंडक्टर्स म्हणूया. अर्थात हे अँथ्रासिन, डोप्ड पायथॅलोसायनाइन्स आणि पॉलीॲनिलीन etc. are the examples of third type of classification of semiconductor, which is a organic semiconductor. Now there are properties of semiconductors are different from metal and insulator due to their conduction mechanism. आता जे काही प्रॉपर्टीज आहेत सेमीकंडक्टरच्या हे वेगळ्या आहेत कोणापेक्षा, मेटल आणि इन्सुलेटरपेक्षा. तर ते कोणाचा बेस घेऊन वेगळं कन्सिडर केलंय, तर याला आपण एक फेनॉमिना म्हटलंय किंवा याला एक मेकॅनिझम म्हटलंय ज्याला आपण कंडक्शन मेकॅनिझम म्हटलंय. म्हणजे सेमीकंडक्टरची प्रॉपर्टी वेगळी आहे, ती समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला हा कंडक्शन मेकॅनिझम म्हणजे काय तर समजून घ्यावा लागेल. यासाठी आपण थोडा वेळ विचार करूया. सिलिकॉन आणि जर्मेनियम इट्स प्लेज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन देअर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सो दॅट दे आर from the fourth group of element in the periodic table. Therefore they have a valence of 4 electrons. आता मगाशी जे आपण कंडक्शन मेकॅनिझम म्हटलं होतं, या कंडक्शन मेकॅनिझमसाठी हे दिलेलं एक्झाम्पल जे सिलिकॉन आणि जर्मेनियमचं जे महत्त्वाचं रोल उभे करतं, जे आपल्याला पिरियडिक ग्रुपमध्ये जे फोर्थ ग्रुपमध्ये ऑब्झर्व करायला मिळेल, ज्याची व्हॅलन्सी म्हणजे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन द देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 4. मग आता हे 4 इलेक्ट्रॉन्स असणारे जे काही
एलिमेंट्स आहेत ज्यांच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉन संख्या ही 4 आहे. मग या 4 इलेक्ट्रॉनवरून या ठिकाणी आपल्याला हे कंडक्शन मेकॅनिझम समजून घेता येईल. कारण हे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेअरिंगनुसार त्यांचं मेकॅनिझममध्ये कसं चेंज होईल किंवा कंडक्शन मेकॅनिझममध्ये ह्या 4 इलेक्ट्रॉनचा एक्झॅक्ट रोल काय आहे हा आपल्याला या ठिकाणी समजण्यास फार मदत पडेल. तर तो समजून घेण्यासाठी आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया की ह्या कंडक्शन मेकॅनिझम समजून घेण्यापेक्षा अगोदर आपल्याला बँड थेअरी जी सॉलिडमध्ये आहे किंवा बँड थेअरी ऑफ सॉलिड म्हणजे सॉलिडचं स्ट्रक्चर हे ॲक्च्युली या बँड थेअरीवरून आपल्याला समजायला मदत होईल. आता बँड थेअरी ऑफ सॉलिड कन्सिडर करताना अगोदर आपल्याला सिंगल ॲटमचा आपल्याला विचार करावा लागेल, ज्याला आपण आयसोलेटेड ॲटम म्हणतो. आता ॲटम म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे की वी हॅव बिगिन विथ द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन अन आयसोलेटेड ॲटम्स आर डिस्ट्रीब्युटेड. म्हणजे सिंगल ॲटमचा विचार केला त्याला आपण ॲन आयसोलेटेड ॲटम म्हणतो. अँड आयसोलेटेड ॲटम हॅज इट्स न्यूक्लियस ॲट द सेंटर विच इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. बघा आपण ॲटमचा विचार करतोय सुरुवातीला ज्याला आपण इमॅजिन केलं होतं की सेंट्रल न्यूक्लियस आहे आणि त्याच्या भोवताली जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे रिव्हॉल्विंग आहे. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरंट अँड डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स. म्हणजे हे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे डिफरंट ऑर्बिटमध्ये आहेत. याचा अर्थ डिफरंट ऑर्बिटमध्ये हे इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असेल तर त्यांची एनर्जी जी काही स्टोअर करण्याची त्या ऑर्बिटमधली आहे ही देखील डिफरंट असेल किंवा ती फिक्स असेल. तर बघूया, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरंट अँड डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स. दॅट इज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट नंबर. म्हणजे आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं सोडियमचं जे नंतर आपण डिस्कशन करणार आहे. जसं ॲटॉमिक नंबर आहे 11 म्हणजे सुरुवातीच्या ऑर्बिटला पहिल्या ऑर्बिटला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 येतील. त्यानंतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑर्बिटसाठी 8 असतील आणि थर्ड ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉनची संख्या ही 1 रिमेन होईल. याचा 281 ही नंबर ऑफ ऑर्बिटनुसार इलेक्ट्रॉनची संख्या झाली. मग पहिल्या ऑर्बिटला जर 2 इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याची एनर्जी लेवल किंवा त्या ठिकाणी असणारा जो काही ग्रुप आहे इलेक्ट्रॉनचा म्हणजे इलेक्ट्रॉनची संख्या त्या ठिकाणी फिक्स आहे. म्हणजे एनर्जी लेवल देखील त्या ऑर्बिटनुसार काय असणार आहे, फिक्स असणार आहे. हेच या ठिकाणी सांगायचं आहे. हे सुरुवातीला फक्त आपण एका सिंगल आयसोलेटेड ॲटमपासून कन्सिडर केलं तर हीच एनर्जी लेवल या ठिकाणी या डायग्राममध्ये दाखवले. या ठिकाणी राईट साईडला दाखवले बघा. आपण आता जे एक्झाम्पल एक्सप्लेन केलं होतं सोडियम ॲटमचं जे ॲटॉमिक नंबर 11 म्हणजे सुरुवातीला असणाऱ्या पहिल्या ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉन संख्या 2 असेल. त्यानंतरच्या असणाऱ्या दुसऱ्या ऑर्बिटची इलेक्ट्रॉनची संख्या लास्ट ऑर्बिटची संख्या अशी या ठिकाणी डिफरंट ऑर्बिटनुसार एनर्जी लेवल या ठिकाणी रिप्रेझेंट केली. मग ही जी काही एनर्जी लेवल दाखवली या ठिकाणी हे कोणाची दाखवली, सिंगल ॲटमची. याचाच अर्थ काय, ऑर्बिट चेंज झालं एनर्जी लेवल चेंज झाली. कारण का ऑर्बिटमध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन संख्या जशी बदलेल तशीच त्या ठिकाणी असणारा त्या इलेक्ट्रॉनच्या चेंज ऑफ नंबरमुळं किंवा इलेक्ट्रॉनच्या बदलत्या संख्येमुळं एनर्जी लेवल त्या बँडमधली ही देखील वाढेल किंवा ती बदललेली असेल. परंतु त्या बँडमधली ती एनर्जी लेवल फिक्स आहे. पहिल्या बँडमध्ये एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिक्स आहे. दुसऱ्या बँडमध्ये मॅक्झिमम नंबर इलेक्ट्रॉनचा जर विचार केला तर ती देखील लेवल फिक्स आहे, परंतु इन्क्रीज होत जाईल. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं ही एक प्रकारची एनर्जी लेवल दाखवणारी डायग्राम आहे. हेच राईट साईडला या ठिकाणी 2 ॲटम्स दाखवले बघा. सुरुवातीला सिंगल ॲटमचा विचार केला आणि या ठिकाणी आता हे 2 ॲटम जर शेअरिंग करून एकत्र येत असतील तर एकत्र आल्यानंतर यांच्या जे काही कंडक्शन मेकॅनिझममुळे होणारी एनर्जी लेवल आहे ती एनर्जी लेवल या ठिकाणी शोन केले. तर या ठिकाणी दुसऱ्या पार्टला आपण जाऊया जो की आपण याला म्हटलंय सॉलिड. कारण का आयसोलेटेड ॲटमचा विचार केल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की सॉलिड म्हणजेच नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ज्या ठिकाणी ते ॲटम एकमेकाला लार्ज फोर्सनी स्ट्रॉंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शननी एकत्र राहतात आणि सॉलिड फॉर्म्स तयार होतो. A large number of atoms packed in it, the outermost energy level occupied by electrons from all atoms. थोडक्यात या ठिकाणी सॉलिड म्हणजे असं स्ट्रक्चर आहे जिथं नंबर ऑफ संख्येने
ॲटम्स असतील, मग ते नंबर ऑफ संख्येने ॲटम्स असतील तर ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखील त्या ठिकाणी पॅक्ड आहेत किंवा प्रेझेंट आहेत असं कन्सिडर केलं आहे. म्हणजे द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ही कशाने ऑक्युपाय केली तर इलेक्ट्रॉनला. फ्रॉम ऑल ऑफ ॲटम्स, सर्व त्या ठिकाणी असणाऱ्या ॲटम्समधून हे इलेक्ट्रॉननी एनर्जी ऑक्युपाय केली. ते कोणत्या पद्धतीनं तर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, त्यालाच आपण म्हणतो एनर्जी लेवल विच रिझल्ट फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड. म्हणजे सुरुवातीला या ठिकाणी दाखवलेली डायग्राम ही सिंगल ॲटमची आहे. जर ही सॉलिडसाठी कन्सिडर केली तर त्या ठिकाणी असणारे नंबर ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट असतील आणि नंबर ऑफ ॲटम्समध्ये शेअरिंग म्हणजेच या ठिकाणी कंडक्शन मेकॅनिझमनुसार ती एनर्जी लेवल या ठिकाणी बँडच्या स्वरूपात रिप्रेझेंट केली. या ठिकाणी बघा ही दाखवलेली डायग्राम देखील काय रिप्रेझेंट करते तर नंबर ऑफ ॲटमच्या शेअरिंगनुसार त्या ठिकाणी एनर्जी लेवल पर्टिक्युलर ऑर्बिटसाठी ही त्या ठिकाणी डिफरंट पॅकनुसार किंवा डिफरंट बँड्सनुसार रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर अशा ठिकाणी इथं पोटेन्शियल एनर्जी ॲक्च्युली या ठिकाणी नाव दिलं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी ही कर्व लाईनने रिप्रेझेंट केली आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हॉरिझॉन्टल लाईनने रिप्रेझेंट केलेली आहे. अर्थात आपण आता क्लिअर करू शकतो. दस अ क्लोज्ड स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, बघा क्लोज्ड स्पेस एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिक्युलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज एनर्जी बँड. म्हणजे हे जे काही मिनिमम डिस्टन्सनी इलेक्ट्रॉन्स एकमेकाच्या या ठिकाणी क्लोजली रिप्रेझेंट केलेत, मग अशा पद्धतीनं जो काही बँड प्रोड्यूस झाला आहे त्याला त्या ठिकाणी असणाऱ्या एनर्जी बँड कन्सिडर केला. म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स सॉलिडमध्ये कन्सिडर केले तर हे नंबर ऑफ ॲटम्स असणाऱ्या इलेक्ट्रॉननुसार शेअरिंगमुळं एक प्रकारची एनर्जी लेवल त्यांची बाइंड होईल आणि ही एनर्जी लेवल त्या त्या ऑर्बिटनुसार ही या ठिकाणी रिप्रेझेंट केले. म्हणजेच काय तर क्लोज्ड स्पेस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिक्युलर ऑर्बिट याला आपण एनर्जी बँड म्हणूया. एनर्जी बँड लक्षात आला. ओके, या ठिकाणी आणखी एक या डायग्रामनं आपल्याला एनर्जी बँड लक्षात समजून घेता येईल. या ठिकाणी बघा हीच डायग्राम फक्त या ठिकाणी एनर्जी बँडच्या स्वरूपात रिप्रेझेंट केली. म्हणजे सुरुवातीला हा फर्स्ट जी काही एनर्जी लेवल होती म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट होतं. म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट ऑर्बिटसाठी असणारी इलेक्ट्रॉन्स जे कन्सिडर केले, याच्यानंतरच्या दुसऱ्या ऑर्बिटसाठी असणारे इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर केले, त्यानंतर तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये असणारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्सिडर केले. म्हणजे जसं जसं ऑर्बिट चेंज होत जाईल तसं तसं त्या ठिकाणी असणारी इलेक्ट्रॉनची संख्या देखील ही बदलत जाईल. म्हणजे पहिल्या ऑर्बिटला जी काही मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे 2 इलेक्ट्रॉनची, त्यानंतर असणाऱ्या सेकंड ऑर्बिटसाठी जी काही रिक्वायरमेंट आहे, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी या बँडचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी दाखवलं आहे. म्हणजे ही डायग्राम काय सांगते तर सॉलिडमधले असणारी एनर्जी बँड सांगते. मग एनर्जी बँड मगाशी काय डेफिनेशन काय केली होती क्लोज्ड स्पेस्ड एनर्जी लेवल. आता या ठिकाणी ही डिफरंट एनर्जी लेवल आहे. म्हणजे एनर्जी लेवल ही पहिल्या ऑर्बिटसाठी सर्वात कमी असेल, त्यानंतरच्या ऑर्बिटसाठी वाढलेली असेल. अशा पद्धतीनं जसं जसं ऑर्बिटची लेवल वाढत जाईल तशी तशी एनर्जी लेवल देखील वाढत जाईल. पण यांच्यामध्ये असणाऱ्या या स्पेसला आपण एनर्जी लेवल म्हणूया, एनर्जी बँड म्हणूया. म्हणून हा फर्स्ट बँड दाखवला आहे, याच्यानंतर सेकंड बँड, परत हा सेकंड बँड कन्सिडर केला आहे आणि या ठिकाणी हा थर्ड बँड. ठीक आहे. तर या ठिकाणी एनर्जी बँड हा सोडियम ॲटमचा कन्सिडर केला, ज्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या पद्धतीनं 1s2, 2s2, 2p6 आणि हा 3s1 दाखवले. का दाखवला तर याचा ॲटॉमिक नंबर हा 11 आहे. मग या ठिकाणी हे जर इलेक्ट्रॉनचे नंबर आपण काउंट केले तर हे 11 कन्सिडर होतील. 2 + 2 4, हे 6 10 आणि लास्ट हा 1. म्हणजे याचा अर्थ पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत जे कम्प्लिटली फील्ड दाखवलेत. दुसऱ्या ऑर्बिट देखील 2 इलेक्ट्रॉन येतील, ते देखील कम्प्लिटली फील्ड दाखवलेत. थर्ड जो काही बँड आहे या ठिकाणी इथे इलेक्ट्रॉनची संख्या 6 दाखवली. हा बँड देखील नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सची फुलफिल आहे. आणि लास्ट ऑर्बिट बघा जो थर्ड, इथे इलेक्ट्रॉनची संख्या 1 आहे. याची जरी कॅपॅसिटी जास्त इलेक्ट्रॉनची असली मात्र नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एका ॲटमसाठी जर 1 असेल तर सॉलिडसाठी असे
नंबर ऑफ ॲटम्स असणार आहे, म्हणून या ठिकाणी हाफ फिल बँड कन्सिडर केला आहे. याची एनर्जी लेवल या लास्ट व्हॅलन्सी असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनमुळं ही फुलफिल न दाखवता एम्प्टी दाखवले किंवा हाफ फिल याला आपण म्हणूया. यानंतर बँड थेअरी ऑफ सॉलिड समजून घेताना आपल्याला लक्षात आलं असेल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपण कंडक्शन फेनॉमेनाचा विचार करतोय, कंडक्शन मेकॅनिझमचा विचार करतोय. या कंडक्शन मेकॅनिझममध्ये ॲक्च्युली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हे त्या मटेरियलचा हे कशावरती अवलंबून असेल तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. महत्त्वाचा पॉईंट आहे की बँड थेअरीनुसार आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरती, जसं आपण सुरुवातीलाच एक पॉईंट कन्सिडर केला होता, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन अवेलेबल इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और व्हॅलन्स ऑर्बिट, दे विल इन्क्रीज द कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजे या ठिकाणी हा मुद्दा लक्षात आला असेल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाढवायची असेल त्या मटेरियलची तर ती कशावरती वाढलेली असेल तर आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरती. जेवढे आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन संख्या जास्त असेल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी त्या मटेरियलची निश्चित जास्त असेल. Thus electrons are called as valence electrons and corresponding band called as a valence band. म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येला आपण काय म्हणणार, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणणार आणि त्याच बँडला आपण म्हणणार व्हॅलन्स बँड. क्लिअर. एनर्जी बँड, क्लोज्ड स्पेसरी एनर्जी बँड. त्यानंतर काय आला व्हॅलन्स बँड. व्हॅलन्स बँड आउटर मोस्ट ऑर्बिटचा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन, मग अशा करस्पॉन्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिटच्या इलेक्ट्रॉनला आता आपण काय म्हटलं आहे तर व्हॅलन्स बँड म्हटलं आहे. क्लिअर. या ठिकाणी परत एकदा समजावून घेऊया की या ठिकाणी हा जो एम्प्टी स्पेस दाखवलेला सर्वात वरचा बँड आहे याला आपण व्हॅलन्स बँड म्हणतोय. क्लिअर. कारण या ठिकाणी हा आउटर मोस्ट नाही आहे, हा देखील नाही आहे, हा फर्स्ट आहे, सेकंड आहे, हा थर्ड म्हणूया, आणि हा लास्ट ज्याच्यामध्ये फुलफिल ऑफ इलेक्ट्रॉन हे नसून या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची संख्या जे काही आहे ती व्हॅलन्स बँडमधली आहे, सर्वात लास्ट बँडची आहे, म्हणून याला आपण व्हॅलन्स बँड म्हणूया. आता याच्याही वरती याच्याही पुढे जाऊन एक बँड आहे ज्याला आपण म्हणतो कंडक्शन बँड. तो कोणता तर तो बघा, द इमिजिएटली नेक्स्ट एनर्जी लेवल दॅट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड कॅन ऑक्युपाय एनर्जी लेवल. मग याच्याही पुढचा ज्याला आपण इमिजिएटली म्हणतोय नेक्स्ट एनर्जी लेवल दॅट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हॅलन्स बँड कॅन ऑक्युपाय एनर्जी. म्हणजे इथून पुढं या बँडमधून सपोज इलेक्ट्रॉन हे ट्रान्सफर झाले म्हणजे व्हॅलन्स बँडमधून, आता ते ट्रान्सफर कसे होतील तर त्या ठिकाणी सपोज एक्सटर्नल एनर्जी दिली. एक्सटर्नल एनर्जी म्हणजे कोणती, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली, थर्मल एनर्जी सप्लाय केली, तर या ठिकाणी या व्हॅलन्स बँडमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स इझिली न्यूक्लियसमध्ये असणारा जो काही त्यांचा बॉन्ड होता तो ब्रेक करतील आणि शेजारचे असणाऱ्या ॲटमसोबत इझिली ट्रान्सफर होतील. तर अशा पद्धतीनं इमिजिएटली ज्याला आपण म्हणतो नेक्स्ट लेवल कोणाची तर या व्हॅलन्स बँडमधून ट्रान्सफर होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची, ज्या लेवलला आपण म्हणतो कंडक्शन लेवल, ट्रान्सफर होणार आहे म्हणून त्याला आपण कंडक्शन म्हणतोय. तर मग अशा त्या बँडला द बँड फॉर्म बाय कंडक्शन लेवल इज कॉल्ड एज कंडक्शन बँड. तर या ठिकाणी याच्याही पुढचा बँड या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला दिसतोय, ज्या ठिकाणी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रान्सफर टू नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट बँड, देन सच बँड नाउ वी कॉल इट एज इट इज अ कंडक्शन बँड. क्लिअर. कंडक्शन बँड क्लिअर झाला. सपोज तो व्हॅलन्स बँडच्या नंतरचा आहे, म्हणजे व्हॅलन्स बँडपासून ट्रान्सफर होणारे इलेक्ट्रॉन अशा एका बँडमध्ये जाऊन पोहोचतील जिथं इलेक्ट्रिकल कंडक्शनसाठी हा बँड मस्ट आहे किंवा हा बँड गरजेचा आहे, ज्याला आपण कंडक्टिव्हिटी म्हणतो. तर अशा पद्धतीनं ही बँड थेअरी लक्षात आले असेल. आता या बँड थेअरीनुसार एक शेवटचा कन्सेप्ट आहे आजच्या लेक्चरचा, ज्याला आपण बँड गॅप किंवा एनर्जी गॅप म्हणूया. थोडक्यात बँड गॅप किंवा एनर्जी गॅप हा एक डिफरन्स आहे.
कोणामधला तर एक बँड आताच बघितलेला आपण व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडमधला. इन अ सेमीकंडक्टर or insulator there is a gap between the bottom of conduction band and the top of the valence band is called as the energy gap or the band gap. आता या डायग्राम लक्षात घ्या की या ठिकाणी हा व्हॅलन्स बँड आहे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट व्हॅलन्सी असणाऱ्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मगाशी म्हटल्यानुसार व्हॅलन्स बँड म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिट या ठिकाणी आपण क्लिअर केला. मग व्हॅलन्स बँड हा फुलफिल असेल किंवा एम्प्टी असेल. मग व्हॅलन्स बँडचा जो काही ज्याला आपण म्हणतोय टॉप म्हणूया या टॉप सरफेस पासून आणि कंडक्शन बँडचा जो काही बॉटम सरफेस आहे मग यांच्या दरम्यानचं असणारे हे काही डिस्टन्स आहे या डिस्टन्सला आपण बँड गॅप किंवा एनर्जी गॅप म्हणतोय. क्लिअर. इन अ सेमीकंडक्टर और इन्सुलेटर देर इज अ गॅप बिटवीन बघा इथं कंडक्टरचा प्रश्न नाही आहे कोणाचा सेमी कंडक्टरचा आणि इन्सुलेटरचा देर इज अ गॅप. कोणामधला गॅप आहे तर बॉटम ऑफ कंडक्शन बँड अँड टॉप ऑफ व्हॅलन्स बँड इज कॉल्ड ॲज एनर्जी गॅप. दोन बँडमधला असणारा गॅप या गॅपला आपण बँड गॅप म्हणतो किंवा एनर्जी गॅप म्हणतो. क्लिअर. तर या ठिकाणी आपण मेटलचं स्ट्रक्चर जर मेटलसाठी बँड गॅप जर आपण ऑब्झर्व केला तर या ठिकाणी आपल्याला असं लक्षात येईल ज्याला आपण कंडक्टर म्हणतो. या ठिकाणी दाखवले बघा हा व्हॅलन्स बँड आणि हा कंडक्शन बँड या ठिकाणी असणारं हे जे काही ओव्हरलॅपिंग दिसतंय म्हणजे व्हॅलन्स बँडमधले इलेक्ट्रॉन्स आणि कंडक्शन बँडमधले इलेक्ट्रॉन्स हे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा एकमेकाशी इथं कोणत्याही प्रकारची इथं गॅप नाही आहे. मग हे कोणासाठी असणार आहे इथं आपण कुठलाच इथं मगाशी हा कंडक्टर शब्द घेतला नाही आहे तर गॅप कोणामधला कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडमधला. मग ही डायग्राम काय रिप्रेझेंट करते तर इथं कोणत्याही प्रकारचं गॅप नाही म्हणजे ओव्हरलॅपिंग झालं आहे. म्हणजे मेटलमध्ये ॲक्च्युअली कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड यांच्यामध्ये बँड गॅप किंवा एनर्जी गॅप हा 0 आहे. या ठिकाणी दुसरी डायग्राम जर आपण ऑब्झर्व केली ते असेल इन्सुलेटर मटेरियलसाठी. तर इन्सुलेटर मटेरियलसाठी बघा व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड यांच्यामध्ये बँड गॅप दाखवला आहे म्हणजे काहीतरी या ठिकाणी डिस्टन्स असणार आहे जे मेजरेबल असणार आहे. तर मग त्या डिस्टन्सला आपण नाव दिलं बँड गॅपचं. क्लिअर. देर इज अ डिस्टन्स और देर इज अ गॅप बिटवीन व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. मग मेटलमध्ये काहीच नाही आहे इन्सुलेटरमध्ये जास्त आहे. याचाच अर्थ सेमीकंडक्टरसाठी काय असेल तर या दोघांच्या इन बिटवीन असेल. मग आपण मेटलसाठी असं म्हणू शकतो फॉर मेटल द व्हॅलन्स बँड अँड द कंडक्शन बँड ओव्हरलॅप अँड देर इज अ नो बँड गॅप which is as shown in figure. Therefore, electron transfer it will easily to conduction band when some external field is applied. म्हणजे या ठिकाणी बँड गॅप 0 असल्यामुळं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केली तर व्हॅलन्स बँडमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स इझिली कंडक्शनमध्ये ट्रान्सफर होतील. कंडक्शन मेकॅनिझम ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. या ठिकाणी मात्र काय होणार आहे बँड गॅप लार्ज असल्यामुळं जरी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केली एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केल्यानंतर व्हॅलन्स बँडमध्ये असणारे जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे इझिली कंडक्शनमध्ये ट्रान्सपोर्ट होणार नाहीत जम्प होणार नाहीत ट्रॅव्हल होणार नाहीत. याचाच अर्थ ते इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँड to conduction band means they are no transfer of means insulator which is a bad conductor of electricity. बँड गॅप जास्त असल्यामुळं व्हॅलन्स बँडमधले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँडमध्ये सहजसहजी जाणार नाही म्हणजे जाणारच नाहीत. याचाच अर्थ इन्सुलेटर मटेरियल हे बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीचं रिझन आहे. काय ते क्लिअर झालं. ओके. आता या दरम्यानचा कोणता पार्ट असेल त्याचं बँड गॅप इथं ओव्हरलॅप झालं आहे इथे मॅक्झिमम आहे. मग असं डिस्टन्स कंडक्शन बँडचं आणि व्हॅलन्स बँडचं जे दोघांच्या मधलं असेल आणि अशा त्या मटेरियलला आपण सेमीकंडक्टर म्हणतोय. तर क्लिअर झालं व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड यांच्यामधलं हे डिस्टन्स जे आहे ते डिस्टन्स याच्यापेक्षा कमी आहे आणि याच्यापेक्षा जास्त आहे.
क्लिअर. मग आता सेमीकंडक्टरसाठी बघा. इन अ केस ऑफ सेमीकंडक्टर द बँड गॅप इज फेअरली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे एवढं लहान आहे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट काय? 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन while it overcomes a potential difference of 1 volt. म्हणजे इथे 1 व्होल्ट जर अप्लाय केलं इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनला, तर या ठिकाणी ही एनर्जी घेतील आणि या ठिकाणी स्मॉल एनर्जी अक्वायर करतील आणि हे ट्रान्सफर होतील जे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढे असेल. तर अशा पद्धतीनं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बँड गॅप इज फेअरली स्मॉल, देअरफॉर फ्यू ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज टू बी order of 1 electron volt or less, which is shown in this diagram. When an excited electron gain energy and occupy energy level in a conduction band easily and can take part in a electrical conduction. म्हणजे इलेक्ट्रिक कंडक्शन मध्ये हे सेमीकंडक्टर मटेरियल हा पार्ट या ठिकाणी क्लिअर होईल. इन्सुलेटरच्या बाबतीत मगाशी म्हटल्यानुसार काय होईल? याच्या विरोधात आहे. कोणाच्या? कंडक्टरच्या. ते इझिली इलेक्ट्रिक कंडक्शनसाठी ट्रान्सफर होतील. इथे इझिलीच्या ऐवजी याच्या अपोजिट ऑन द कॉन्ट्री देर इज अ वाईड गॅप बिटवीन द व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. वाईड गॅप, लार्ज डिस्टन्स म्हणूया. फॉर एक्झाम्पल डायमंड हॅज अ बँड गॅप ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इथं 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. On an insulator, therefore electrons find it is very difficult to gain sufficient energy, and due to that there is an occupy energy levels in a conduction band. म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे या ठिकाणी बँड गॅप तयार होईल. या ठिकाणी 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा हा बँड गॅप कन्सिडर केला. इझिली इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतील. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन हे या ठिकाणी कंडक्शनमध्ये ट्रान्सफर होणार नाहीत. याच डायग्रामवरून एक या ठिकाणी टेबल दाखवला आहे जो मॅग्निट्यूड ऑफ एनर्जी गॅपचा या ठिकाणी क्लिअर होईल की मटेरियल आणि त्यांच्यामध्ये असणारा हा गॅप दाखवला आहे. सिलिकॉन, जर्मेनियम आणि डायमंडसाठी सिलिकॉनचा आहे 1.12 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, जर्मेनियम 0.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, डायमंड 5.47. म्हणजे 5.4 हा लार्ज गॅप कन्सिडर केला. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं हे आजचं लेक्चर ज्याच्यामध्ये आपण बँड थेअरी सेमीकंडक्टरची कन्सिडर केली किंवा समजावून घेतली. आय होप दॅट लेक्चर टू बी इम्पॉर्टंट फॉर युअर अंडरस्टँड. ओके, गुड बाय.